How much land does a man need? This is essay by Leo Tolstoy of FYBA syllabus. Good morning, friends. Let we start with an introduction of Russian author Leo Tolstoy. His period is 1828 to 1910. Was one of the most influential writers in the world literature. He is the best known of his great novels, that is Anna Karenina and War and Peace. But he was also wrote many short stories as well as many philosophical and religious tracts. His fiction focuses mainly on Russia and the lives of the people living there. This short story is a tale of a greed, ambition, and how ultimately death makes all our desires irrelevant. It shows how the central character allows the devils to gain control over him because of his desire for land. The devil is in this story may be read as a metaphorical representation of a man's greed. So this is one of the applicable story. The first part consisting the background of a greedy man. The story starts with the conversation between the two sisters. A elder sister came to visit her younger sister in the country, and the elder was married to the tradesman in the town and the younger to the peasant in the village. As the sisters sat over their tree talking, the elder began to boast of the advantages of the town life, saying how comfortably they lived there and how well they dressed, what fine clothes her children wore, what good things they ate and drank, and how she went to the theatre, the promenades and entertainments. The younger sister was piqued and turned disparaged the life of the tradesman and stood up for that of a peasant. I would not change my way of life of ours, said she. We may live roughly, but at least we are free from anxiety. You live in a better style than we do, but though you often earn more than you need, you are very likely to lose all you have. And you know the proverb, loss and gain are brothers twins. It often happens that people who are wealthy one day and begging their bread the next. Our way is a safer. Though a peasant is not a fat one, it is a long one. We shall never grow rich, but we shall always have enough to eat. The elder sister said nearly, enough, yes, if you like to share with the big pigs and the cows. What do you know the elegance of manners, however much your good man may slave? You will die as you are living on a dung heap, and your children's the same. Well, what of that? Replied the younger. Of course, our work is rough and coarse, but on the other hand, it is sure, and we need not bow to anyone. But you in your town are surrendered to temptation. Today all may all right, but tomorrow the evil one may tempt your husband with cards, wine, or a woman, and all will go to the ruin. Don't such things happen often enough? In this way, the story, friends, started with या कथेमध्ये दोन असणाऱ्या बहिणी एकमेकाशी गप्पा मारतायत. दोघांचं लग्न झालेलं आहे. मोठ्या बहिणीचं लग्न आणि एका असणाऱ्या व्यापाऱ्याशी झालेलं असून लहान बहीण मात्र शेतकऱ्याच्या घरामध्ये आहे. दोघं असणाऱ्या बहिणी आपल्या चहा घेत असताना गप्पा मारत असतात आणि तिथंच कुठंतरी वादाला आणि वाचा फुटते. ती श्रीमंत घरातली बहीण त्या शेतकरी घरातल्या किंवा शेती व्यवसायाशी निगडीत असलेल्या बहिणीला सांगते की तुझे मुलं जे आहेत ते खेडवळ असतात, त्यांचे कपडे चांगले नसतात, त्यांच्या खाण्याच्या पद्धती चांगल्या नाही, पिण्याच्या बसण्याचे मॅनर्स आणि त्यांना माहिती नाही, ते कधी आणि मनोरंजन करत नाही, थिएटरमध्ये जात नाही. पण मात्र हे ऐकल्यानंतर लहान बहिणीला आणि सुद्धा मनातल्या मनात राग आला आणि तिचा पण तीळपापड झाला.
आणि ती सुद्धा रागारागाने आणि त्राग्यानेच तिला म्हणाली की असू दे, आम्ही शेतकरी असलो तर काय झालं, पण मात्र एक दिवस असं राहील की आम्ही आमचं जीवन बदलू आणि आम्ही दिसायला जरी समजा चांगलं जीवन जगत नसलो, आमच्या जीवनामध्ये फारशा असणाऱ्या सुख सुविधांचा रेलचेल नसेल, तरीसुद्धा आम्ही तुमच्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीने जगतो. आम्ही घामाचा पैसा आणि कष्टाचा पैसा कमवतो. खरं म्हणजे यू आर व्हेरी लायकली टू लूज ऑल यू हॅव. तुमच्या व्यापाऱ्यांचं, पैशावाल्यांचं काय आज तुमच्याकडे आहे? पैसा हा एखाद्या असणाऱ्या रंग बदलणाऱ्या सावलीसारखा आहे. कदाचित तो आज तुझ्याकडे आहे, उद्या तुझ्याकडे राहणार नाही. हे आणि म्हणून नफा आणि तोटा, मिळकत आणि जाणं, मिळवणं आणि संपणं, हे खरं म्हणजे दोन असणारी जुळी भावंडांप्रमाणची असणारी गोष्ट आहे. ही तिला समजून सांगते. आज तुम्ही श्रीमंत असलात तरी उद्या मात्र भाकरीसाठी तुम्ही आणि त्या ठिकाणी गलित गात्र झालेखेरीज राहणार नाही. आमचं असणारं जीवन गरिबीचं असेल पण ते टिकून राहणार आहे. आमचं शेतकऱ्याचं जीवन हे फार निरोगी निरामय अशा प्रकारचं आहे, कारण आम्ही कष्टाने आणि कमवतो, त्यामुळे आम्हाला कुठल्याही प्रकारचे आजार नाहीत. आणि त्यावेळी पुन्हा श्रीमंत असणारी मोठी बहीण म्हणाली, बस झालं, पुरे झालं. तुमचं जीवन म्हणजे डुकरांसारखं, कुत्र्यांसारखं आणि जनावरांसारखे जगतात. आमचा आणि तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे असणाऱ्या समाजातील असणाऱ्या नीतिनियमांचा आणि प्रादुर्भाव किंवा त्याचं असणारी जाणीव नसते. तुम्ही गावंढळ किंवा संस्कृतीहीन लोक असतात. असा ज्यावेळी ती लहान बहिणीला सांगते, तुमच्यासारखे आमच्या घरामध्ये नोकर चाकर असतात. खरं म्हणजे तुमचं जीवन हे शेण कचऱ्यामध्ये संपलेलं जीवन असतं. एकूणच लिओ टॉल्स्टॉय हॅज ट्राईंग टू compare the life of the city people and the life of the rural area, the rustic people. Which is right or which is wrong, that has not been given by the author itself, but he always tries to say something about the differences between the city life and the urban or the rural life. Well, and what of that, replied the younger, and the conversation is going on. Of course our work is rough. लहान बहीण म्हणते की आमचं काम जे आहे ते रपटप असेल, आमच्या कामामध्ये फारसं सोज्वळता नसेल, पण एक लक्षात ठेव की तुमची असणारी शहरं ज्याच्यामध्ये अनेक प्रकारच्या असणाऱ्या गोष्टी आहेत की ज्यामुळे माणसांना आणि वाईट अशा प्रकारची वळणं लागतात, आणि खेड्यामध्ये मात्र शेतकरी रावराव राबतो. कदाचित उद्या तुझ्या नवऱ्याला पत्ते खेळायचा, दारूचा, स्त्रियांचा नाद लागू शकतो आणि तुझी असणारी संपत्ती सर्व रसातळाला जाऊ शकते. अशी सुरुवात लिओ टॉल्स्टॉय या असणाऱ्या कथेची करत असताना आता खऱ्या अर्थाने माणसाला जी आणि लोभ आहे, माणसाच्या मनामध्ये असणारा जी लालच किंवा ज्याला आम्ही लोभीपणा म्हणतो, लस्ट म्हणतो, वासना म्हणतो, या माणसाच्या वासनामय असणाऱ्या जीवनाचं द्योतक असणारी ही स्टोरी आहे. पाहोम द मास्टर ऑफ द हाऊस वॉज लाईंग ऑन द टॉप ऑफ द ओन अँड लिसन टू द वुमन्स चॅटर्स. ह्या ज्या वरील गप्पा दोन्ही बहिणींच्या होत्या, या गप्पा पाहोम नामाचा एक शेतकरी ऐकत होता. इट इज परफेक्टली ट्रू, थॉट ही, बिझी ॲज वी आर फ्रॉम चाइल्डहुड टेलिंग मदर्स अर्थ, वी peasant have no time to let any nonsense settle in our heads. Our only trouble is that we haven't land enough, and if had a plenty of land I shouldn't fear the devil himself. मग तो त्या असणाऱ्या स्त्रियांचं आणि सर्व ऐकल्यानंतर मनातल्या मनात विचार करतो, खरंच शेतकऱ्याचं जीवन हे म्हणजे खरोखरच अतिशय समस्यांनी पूर्ण असतं. आणि म्हणून माझ्याकडे जर जास्त असणारी जमीन राहिली असती तर मी आणि एकाच असणाऱ्या वर्षामध्ये आणि फार मोठा श्रीमंत आणि धनाढ्य झालो असतो. ही हॅज बीन ट्राईंग टू compare himself with the person or the peasant which is in the story that has been narrated by the little or the younger sisters in the conversation itself. Chatted while about dress and then cleared away the tea things and lay down to sleep. खरं म्हणजे
दिवसभरामध्ये कुठली हाऊसमूज आमची होत नाही आणि अशा प्रकारचं शेतकऱ्याचं जीवन असतं. बट द डेव्हिल हॅड बीन सिटिंग बिहाइंड द ओव्हन अँड हॅड हर्ड ऑल दॅट वॉज सेड अँड ही वॉज प्लीज्ड दॅट द peasant's wife had laid her husband in boasting and that he had said that if he had plenty of land he would not fear the devil himself. आणि शेतकऱ्याची पत्नी म्हटली की आमच्याकडे जर भरपूर असणारी जमीन राहिली असती तर आम्ही या जगातल्या सैतानाला सुद्धा जागेवर बसवलं असतं. वी विल हॅव अ टसल, आय विल हॅव यू लँड इनफ अँड बाय मीन्स ऑफ ऑल दॅट आय विल गेट यू इन टू दिस पॉवर. ज्याच्याकडे जास्त असणारी शेती आहे, ज्याच्याकडे जास्त मोठं असणारं साम्राज्य आहे, त्याचीच खरं जीवन जगण्याची आणि मजा आहे. This is the first part of the story. Here is closing. Now we'll start with the second part. Close to the village there lived a lady, small landowner who had an estate of 300 acres. खेड्याच्या जवळच असणारी एक महिला, जी म्हातारी महिला आहे, तिच्याकडे 300 एकर जमीन होती. सी हॅड ऑलवेज लिव्ड ऑन अ गुड टर्म्स विथ द peasant. ती आपली जमीन स्वतः कुठल्याही प्रकारे न कसता अनेक शेतकऱ्यांना 15-15, 20-20 एकर आणि देत असायची आणि त्या पैशांवर मात्र ती आनंदाने मौज करायची. अंटिल सी एंगेज्ड हर स्टेवर्ड्स अँड ओल्ड सोल्जर्स. तिच्याकडे एक मुनीमजी, एक असणारा सैनिक किंवा तिचा असणारा वॉचमन, तिचा बॉडीगार्ड तिच्या घरामध्ये आहे. हू टूक द बर्डनिंग द पीपल विथ द फाईन्स. आणि जेव्हा जेव्हा तिची शेती ज्यांनी करायला घेतलेली आहे अशाच लोकांनी जर त्रास द्यायला सुरुवात केली तर मात्र ती जी स्त्री आहे ती तिच्या सैनिकांकडनं करवी तो असणारा दंड वसूल करून घेते. हाऊ केअरफुल पाहूम ट्राईड टू बी. इट हॅपन्ड अगेन अँड अगेन अँड दॅट नाव हॉर्स ऑफ हिज गॉट अमंग द लेडीज ओट्स. नाव अ cow strayed into her garden. Now his cows found their ways into her meadows and he always had to pay a fine. खरं म्हणजे पाहोम नावाचा जो शेतकरी आहे त्याला कमी असणारी शेती असल्यामुळे त्याचे घोडे असतील, त्याचे वासरं असतील, त्याचे जनावरं बैल गाई जे काय असतील ते सर्व त्या म्हातारीच्या असणाऱ्या कुरणांमध्ये आणि चालले जातात शेतामध्ये आणि म्हणून पाहोमला पुन्हा पुन्हा दंड भरायला लागतो. Pahom paid but grumbled and said, going home in a temper, was rough with his family. All through that summer Pahom had much trouble because of his stewards. आजूबाजूचे भाड्याने शेत करणारे जे शेतकरी आहेत त्यांनी पण पाहोमला आजूबाजूला त्रास दिलेला आहे. He was even glad when winter came and the cattle had to be stabled, though he grudged the fodder when they could no longer graze off the pasture land. At least he was free from anxiety about them. पावसाळ्यामध्ये समस्या, हिवाळ्यामध्ये कुरणामध्ये गवत असतं पण मात्र कमी असणारी जमीन असल्यामुळे ते गवत पुरत नाही आणि शेजारच्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतात गेलं तर वादाला तोंड फुटतं. This kind of a conflict and a struggle has been continuously going on in the mind of a Pahom, and he has now the lust and the passion to have a lot of land in his mind. In the winter, they knew what about that lady was going to sell her land, and that keeper of the inn of a high road was bargaining for it. When the peasant heard this, they were very much alarmed. आणि ह्या असणाऱ्या हिवाळ्यामध्ये अशा पद्धतीची बातमी इकडे तिकडे पसरत होती. देअर वेर rumors about the lady's land that she is going to sell the land, and all these peasants are getting worried because if she will give the lands or she will sell the land, what will happen to them? Well, thought they, if the innkeeper gets the land, he will worry us with fines worse than the lady's stewards, and we all depend on that estate. So that the peasant went on behalf of the commune and asked the lady not to sell the land of the innkeeper, offering her a better price for it themselves, and the lady agreed to let them have. Then the peasant tried to arrange of the commune to buy the whole estate so that it might be held by all in common, and they met twice to discuss it, but could not settle the matter. The evil one sowed discord among them, and they could not agree. So they decided to buy the land individually, each according to his means, and lady agreed to
this plan as she had to others. त्या स्त्रीला आणि जेव्हा ती आपलं असणारं जमीन विकण्याचं ऐकलं तेव्हा सर्व शेतकरी हादरलेले आहेत आणि त्यांना वाटलं की जर जमीन विकली गेली तर त्यांना जी आणि भाड्या तत्वावर जमीन करायचं मिळत होतं त्याच्यातनं त्यांना चांगलं उत्पन्न मिळून म्हातारीला पण आणि त्या स्त्रीला पण आपल्याला पैसे देता येत होते. तेव्हा मात्र सर्व शेतकरी एकत्र आले आणि त्यांनी त्या असणाऱ्या स्त्रीला समजून सांगितलं की जर तुम्ही जमीन विकण्यापेक्षा आम्हाला सर्वांना भाडेतत्वावर दिली तर आम्ही तुम्हाला जास्तीचे पैसे देऊ. म्हणून ती असणारी स्त्री त्या गोष्टीला तयार होते. पण काही काळाने मध्येच माशी शिंकते आणि द प्रॉब्लेम क्रिएटेड बाय द डेव्हिल अँड दी culprit peoples who have made the intrigues in their way, and finally the lady decided to sell the land. आणि शेवटी मात्र थोडं का असेना 300 एकरमधनं कोणाला 10 एकर 20 एकर अशा पद्धतीने शेती घेण्याचं शेतकऱ्यांनी ठरवलं. प्रेझेंटली Palm heard that the neighbor of his was buying 50 acres. त्यांचा शेजारी जो होता त्याने 50 एकर जमीन घेण्याचं ठरवलं. And the lady had consented to accept one half in cash and wait years for other half. Pahom felt envious. आणि जेव्हा 50 एकर जमिनीचा सौदा त्या म्हाताऱ्या महिलेबरोबर झालेला होता तेव्हा ती म्हटली की 50% रक्कम आता द्यायची आणि उरलेली 50% रक्कम एका वर्षानंतर हंगाम आल्यावर द्यायची. असं पाहिल्यावर सर्वांना चेव चढला. दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड बिकॉज ऑल मनी शुड नॉट बी गिवन टू हर्ट ॲट द टाइम. सो लुक ॲट दॅट, थॉट ही, द लँड इज ऑल बिंग सोल्ड अँड आय शॅल गेट नन ऑफ इट. सो ही स्पोक टू हिज वाईफ. अदर पीपल आर बाईंग, said he, and we must also buy 20 acres or so. Life is becoming impossible. That steward is simply crushing us with his fine. हे सर्व आणि पाहोम आपल्या पत्नीशी बोलत होता. तो म्हटलं की आपल्याकडे कमी जमीन असल्यामुळे शेजारचे शेतकरी आपल्याला पायदळीत उडवतात, आपली त्रेधा उडवतात आणि म्हणून माझी पण अशी इच्छा आहे की आपण 20 एकर तरी जमीन विकत घ्यावी. So they put their heads together and considered how they could manage to buy it. They had 100 rubles laid by, and they sold a colt and one half of their bees, hired out of their sons and laborers, and took his wages in advance, borrowed the rest from the brother-in-law, and so scraped together half the purchase money. मग एवढी मोठी जमीन घेण्याचं ठरवलं त्यावेळी सर्व पैशांची गोळाबेरीज आणि त्यांनी केली. त्यांच्याकडे असणारी जी पुंजी होती ती त्यांनी एकत्र केली. मेंढ्यांचं लोकर असेल, त्यांनी पाळलेल्या मधमाशांचा असणारा व्यवसाय तो सुद्धा त्यांनी विकून टाकला. आपल्या मुलांना दुसऱ्याच्या असणाऱ्या स्टेवर्ड्स म्हणून कामाला लावण्यात आलं. त्यांच्याकडनं ॲडव्हान्स पैसे घेण्यात आलं काही आणि जावयाकडनं नातेवाईकांकडनं अशा पद्धतीने पैसे उसणवार घेऊन जमीन घेण्याचा असणारा एकदाचा विचार पाहोमचा आणि त्या ठिकाणी झालेला आहे. हॅविंग डन दिस, पाम क्लोज आउट ऑफ द फार्म ऑफ द 40 acres. Some of it wooded and went to the lady to bargain for it. They came to the agreement and he shook hands with her upon it and paid her deposit in advance. Then they went down and signed the deeds and paying half of the price down and undertaking to pay the remainders within the 2 years. आणि अशा पद्धतीने पाहोम त्या म्हातारीकडे जातो आहे. त्या महिलेकडनं 20 एकर जमीन तो घेतो आणि 50% रक्कम दिल्यानंतर 50% रक्कम 2 वर्षानंतर दिली जाईल अशा प्रकारचा करार आणि डीड्स केलं जातं. सो नाव पाहोम हॅड अ लँड ऑफ हिज ओन. आता बोलू नका ना रे. He borrowed seeds and sowed it on the land he had bought. He harvested was a good one, and within a year he had managed to pay off his debts, both the lady and his brother-in-law. पुढच्या वर्षाचा हंगाम चांगला आला, पीक चांगलं आलं आणि सर्व असणारं कर्ज पाहुणचं फिटलं होतं. So he became a landowner, plowing and sowing his own land, making hay on his own land, cutting his own trees and feeding his cattle of his own pasture. When he went cut off of the plow his field out
to look at the growing corn, at his grass meadow. His heart would fill with joy, and the grass that grew and flowers that bloomed there seemed to be unlike any that grew elsewhere. Formerly, when he had passed by that land, it had appeared the same as the other land, but now it seemed quite different. आणि जेव्हा स्वतःचं असणारी शेती झाली, त्याच्यामध्ये गवत, त्याच्यामध्ये गुरांना सर्व वैरण आणि चारा त्या ठिकाणी उपलब्ध झाला, फुलझाडी, वनस्पती, म्हणजे एकूणच पाहोमच्या असणाऱ्या शेतामध्ये सर्व असणाऱ्या ज्या आणि गोष्टी होत्या त्या प्राप्त होत होत्या. म्हणून तो मनोमन आणि आनंदाने अतिशय उत्साहित झालेला होता. अँड हिअर इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, हाऊ मच लँड द मॅन नीड इज कम्स टू एंड. नाव विल मार्च टू द थर्ड वन. सो पाहोम वॉज वेल कंटेंटेड, and everything would have been right if the neighboring peasants would only not have traded past of his cornfield and meadows. He appealed to them most civilly, but they still went on. Now the communal headsman would let the village cows stray into his meadow, and the horses from the nice pastures would get among his corn. Pahom turned them out again and again and forgave their owners, and for a long time he forbore from prosecuting anyone, but at last he lost patience and compelled to be the district court. He knew it was a peasant want of land and no evil intent of their part that caused the trouble, but he thought, पण असं म्हटलं जातं की एखाद्याची प्रगती झाली तर ती दुसऱ्याला सहन होत नाही, आणि कुत्र्याला गती सहन होत नसते, तसं दुर्जनाला प्रगती सहन होत नाही. तशा अवस्थेमध्ये पाहोमच्या आजूबाजूला असणारे शेतकरी त्याच्या आणि विकासावर जळायला लागले, आणि म्हणून ते त्याच्या शेतातनं जाऊन पिकांची नासधूस करणे, त्याची झाडं तोडणे, त्याच्या गुरांना आणि हाकलून लावणे, अशा पद्धतीने अनेक अडचणी निर्माण करत होते. मध्ये मध्ये वाद निर्माण होत होते, भांडणं पराकुटीची होत होते, काही वेळा ते भांडणं कोर्टापर्यंत जात होते, फौजदारी गुन्ह्यांपर्यंत हा सर्व भाग चाललेला होता. आय कॅनॉट गो ऑन ओव्हरलुकिंग इट ऑन. दे विल डिस्ट्रॉय ऑल आय हॅव. दे मस्ट बी टॉट लेसन. आणि म्हणून पाहोमने विचार केला की हे असणारे शेतकरी पुन्हा पुन्हा त्रास देतात, म्हणून एकदा त्यांना धडा शिकवला पाहिजे आणि त्यांना कुठेतरी वठणीवर आणलं पाहिजे. सो ही हॅड देम अप, gave them one lesson and then another, and 2 or 3 of the peasants were fined. जेव्हा आणि पाहोमने एक विचार केला की आता यांना धडा शिकवूया, तेव्हा शेजारी शेतकऱ्यांना कैदेतमध्ये कोर्टामध्ये खेचण्यात आलं. त्यांना त्या ठिकाणी दंडही झाला आणि शिक्षाही झाल्या, पण मात्र त्याच्यामधून हे शेतकरी चांगली असणारी शीक घेण्यापेक्षा त्यांनी वचपा काढायचं ठरवलं. After a time, Pahom's neighbor began to bear his grudge for this, and would now and then let their cattle on his land of purpose. One peasant even got into the Pahom's wood at night and cut down 5 young lime trees for their bark. Pahom, passing through the wood one day, noticed something white, and he came nearer and saw the stripped trunk lying on the ground, and close by stood up the stumps where the trees had been. Pahom was furious. आणि जेव्हा शेजारी शेतकऱ्यांच्याबद्दल तक्रार केल्यानंतर त्यांना शिक्षा करण्यात आली, पण मात्र ही शेतकरी जेव्हा सुटले, तेव्हा पाहोमच्या शेतामधली मोठमोठाली झाडं रात्रीच त्यांनी कापून जमीनदोस्त केली. आणि हे पाहोमला पाहिल्यानंतर मात्र पाहोमचा पुन्हा जळफळाट झाला. ही गेटिंग एजिटेटेड बाय the work of the peasants and the stables of nearby neighboring farms. If he had only cut one or there, here and there, it would have been bad enough, thought Pahom, but rascal has actually cut down a whole clump. एखाद दुसरं झाड जर तोडलं असतं, कदाचित कामासाठी तोडलं असेल असं समजू शकत होतो, परंतु यांनी मात्र हे मुद्दाम तोडलेला आहे, त्रास देण्याचा हा सर्व प्रकार आहे. He racked his brain as who it could be. Finally he decided it must be Simon. So else could have done it. So
He went to the Simon's homestead and to have a look around, but he found nothing and only had an angry scene. सायमन नावाच्या शेतकऱ्याकडे त्याचा असणारा संशय होता. त्याने तिथं जाऊन सुद्धा पाहिलं, पण सायमनच्या शेतामध्ये काही सापडलं नाही. However, he now left more certain than even that Simon had done it and lodged a complaint. Simon was summoned and then case was tried and retried. At the end, all the Simon was acquitted, there being an evidence against him. Palm felt still more aggrieved and let his anger loose upon the elders and judges. आणि जेव्हा सायमनवर खटला भरण्यात आला, मात्र कुठल्याही पद्धतीची साक्ष न मिळाल्यामुळे आणि निकाल जो आहे तो सायमनच्या बाजूने लागला आणि पुन्हा पाहोमचा जो एक वैचारिक असणारी घालमेल झाली. यू लेट थ्यूज ग्रीज युअर पाम्स, आणि तो हात सोडतच राहिला. इफ यू वेअर ऑनेस्ट फोक्स युअर सेल्फ यू वुड नॉट लेट अ थीफ गो फ्री. कारण जर समजा चुकी ज्याची असेल तर चोराला चोर म्हणूनच म्हटलं गेलं पाहिजे आणि चांगल्या माणसाला त्याचा रिवॉर्ड मिळाला पाहिजे, तरच ती न्यायव्यवस्था खऱ्या अर्थाने व्यवस्थेपर्यंत आहे, नाही तर तिची वाईट अवस्था होते. सो पाहोम quarreled with the judges and with his neighbors. Threat to burn his building began to be uttered. So though Pahom had more land, his place in commune was much worse. And before about this time, rumors got about the many people were moving to the new parts. आणि शेजारी पाजारी शेतकऱ्यांच्या वादातनं आणि पहिलेच त्रस्त झालेला पाहोमने आता दुसरी बातमी ऐकली होती की बरेचसे शेतकरी जे आहेत ते इथली जमीन विकून दुसऱ्या ठिकाणी जात होते. देर इज नो नीड फॉर मी टू लिव्ह माय लँड, थॉट पाहोम, बट सम ऑफ द अदर्स माइट लिव्ह अवर विलेज अँड देन देर वुड बी मोर रूम फॉर अस. आपल्या गावातले शेतकरी जर गाव सोडून जात असतील तर निश्चितच शेती विकूनच जातील आणि नेमका आपल्यासाठी फायदा होईल. आय वुड टेक ओव्हर देअर लँड माय सेल्फ अँड मेक माय इस्टेट अ बिगर. आय कुड देन लिव्ह मोर ॲट इज. आणि म्हणून म्हटलं जातं की कोणाचा जीव गेला किंवा कोणाचा जीव जातो, कोणी जिलेबी खातं, त्या पद्धतीने कोणाच्या घरावर असणारी प्रतिकूलता येत असेल तर ते दुसऱ्यासाठी फायदेशीर असते. आणि हा सर्व विचार कुठून येत असेल विद्यार्थी मित्रांनो, तर आपल्याला एकाच गोष्टीतनं याच्यातनं दिसतं की जो लोभी माणूस आहे त्या लोभी माणसाला तो लोभामुळे आंधळा झालेला असतो आणि फक्त स्वतःचा विचार करताना तो दुसऱ्याचा विचार न करता वेडा झालेला असतो. दलदलीमध्ये फसलेला माणूस जसा एक पाय उपटायला किंवा काढायला गेला की दुसऱ्या पायाने त्याचा जास्त फसत जातो, तसं लोभ, वासना, इच्छा, महत्त्वाकांक्षा किंबहुना नको त्या असणाऱ्या अवाजवी इच्छा ज्या आहेत त्या पूर्ण करण्याच्या मागे माणसाचं आयुष्य वाया जाऊ नये. असंच लिओ टॉलस्टाय यांनी या कथेतनं आपल्या असणाऱ्या मानव जातीला हा असणारा संदेश दिलेला आहे. ही हॅज ट्राईंग टू गिव्ह अ मेसेज दॅट द ग्रीड must have the limitation, and if it goes beyond the limit it will get problematic for the downfall of the human beings. One day Pahom was sitting at home when the peasant passing through the village happened to call in. He was allowed to stay the night and supper was given him. Pahom had a talk with the peasant and asked him where he came from, and the stranger answered that he came beyond from the Volga where he had been working. एका रात्री आणि बरेचसे शेतकरी पाहोमच्या शेताजवळनं जात होते. जाता जाता रात्र झाली म्हणून पाहोमकडे त्यांनी मुक्काम केला. जेवणं झाली आणि चर्चा पण सुरू झाली. तेव्हा त्यांच्या असणाऱ्या चौकशी अंती असं कळलं की शेजारचा वोल्गा नावाचं असणारं जे गाव आहे तिथले असणारे ते शेतकरी होते. वन बर्ड लेड अनदर अँड द मॅन वेंट ऑन द सेइंग many people were settling in those parts. He told how some people from the village had settled there and they had joined to commune. आता खरं म्हणजे इकडच्या जमिनी विकून लोक खूप जास्तीच्या जमीन 500-500 एकरपर्यंतच्या जमीन आणि लोक तिकडे घेत आहेत, कारण तिकडे जमिनी स्वस्त आहेत
दे हॅड जॉईन, आणि सर्व शेती सामूहिक शेतीचा हा प्रकार शेतकरी करतात. द लँड वॉज सो गुड, ही सेड दॅट द राईस ऑन सॉन ऑफ इट ग्रीव ॲज हाय अ हॉर्स. आणि जे पिकं आहेत त्या जमिनीमध्ये जवळजवळ 6-6 फूट उंचीचे आणि पिकं वाढतात. म्हणजेच एकूणच जमीन जी आहे दॅट इज फर्टाईल लँड अँड इट इज बेनिफिशियल फॉर द फार्मर ऑर द लँड ओनर who is going to till or who is going to plow or the farm. The sickle made a sheep. One peasant, he said, had brought nothing with him but his bare hands. Now he had 6 horses and 2 cows of his own. Pahom heart kindled with a desire. आणि जेव्हा या शेतकऱ्यांच्या गप्पा त्याने ऐकल्या की दुसरीकडे शेती खूप स्वस्त आहे, पुन्हा स्वस्त असलेली शेती असली तरी तिच्यामध्ये खूप उत्पन्न देण्याची सुपीकता आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे तिची किंमत कमी आहे. वाय शुड आय सफर इन दिस नॅरो होल. आणि म्हणून शेजारी पाजारी शेतकऱ्यांच्या त्रासाने त्रस्त झालेला पाहून विचार करायला लागला की इथं राहण्यामध्ये काय आणि मजा आहे. आय हॅव टू लीव दिस स्टेशन फॉर द बेटर future. I will sell my land and my homestead here, and with the money I will start a fresh war there and get everything new. मग त्याने घरदार जनावरं जे काही त्याच्याकडे होते सर्व विकून दुसरीकडे जावं आणि जास्तीची जमीन घ्यावी. बट आय मस्ट फर्स्ट गो अँड फाइंड अबाउट इट्स माय सेल्फ. पण कुठल्याही प्रकारची आणि डिसिजन किंवा निर्णय घेण्याच्या आधी तो चुकीचा होऊ नये म्हणून आपण थोडंसं तावून सुलाकून घेतलं पाहिजे असा विचार करून त्या ठिकाणी आपण जाऊन चर्चा करूया असा विचार पाहुणच्या मनात आला. टुवर्ड द समर ही गॉट रेडी अँड स्टार्टेड. ही वेंट डाऊन द ओल्गा अँड स्टीमर समारा, देन वॉकड अनदर 300 miles ऑन फूट अँड लास्ट रीच द प्लेस. आणि शेवटी त्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्याला जो निरोप दिलेला होता त्या ठिकाणी 300 किलोमीटर अंतर चालून हा पाहुम तिथं जवळपास आणि पोचला आहे. हॅड अ 25 acres ऑफ कॉमन लँड गिवन हिम फॉर यूज अँड एनीवन हू हॅड मनी कुड बाय बिसाइड 50 cents अ एकर. 25 सेंटला 1 एकर जमीन इतका कमी भावाने, म्हणजे ज्याला आम्ही कोथिंबीरची किंवा मेथीच्या भाजीची जुडी म्हणतो ती जशी स्वस्त असते तशी शेतीची किंमत त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणूनच पाहुमच्या मनामध्ये जी लालसा आहे, जी वासना आहे, त्याची असणारी जी लोभी वृत्ती आहे तिला कुठेतरी इथं खतपाणी लागलेलं आपल्याला दिसतं. हॅविंग फाउंड आउट ऑफ ऑल ही विश्ड टू नो. पाहुम रिटर्न्ड होम अँड ऑटम केम. आणि पाहुम ज्यावेळी परतला, ही बिगॅन सेलिंग ऑफ बिलॉंगिंग. ही सोल्ड of his land profit, sold a homestead and all his cattle, and withdrew from membership of his commune, and he only waited till spring and started with the family for the new settlement. शरद ऋतू लागल्यानंतर आणि पाहुम परतला, त्याने जमीन पाहिली, तो असणारा भाग पाहिला आणि घरदार सर्व काही असणारं इतंभूत जी स्थावर मालमत्ता होती ती त्याने विकून टाकली. आणि आता पाहुम जास्त जमिनीच्या आणि शोधासाठी निघालेला आहे आणि तो आता किती जमीन घेणार आहे याची चर्चा आपल्याला लिओ टॉल्स्टॉय चौथ्या असणाऱ्या भागामध्ये करणार आहेत. आपण 3 भागानंतर इथं थांबतो आहे कारण कथा फार मोठी आहे. वी विल स्टॉप in the third part, and in the next period we will take the fourth one. We'll start with these words. I am getting off. Thank you very much. Have a nice day.